प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने आपां नूं एक समा दिता, नवा दिन दिता कि असीं परमेश्वर के वचन नूं, परमेश्वर की बाणी नूं सीख सकीए। और परमेश्वर ने सानूं संभालिया। किन्ने लोग मर गए, मिट गए, अज दे दिन उन्हां नूं देखना नसीब नहीं होया। मेरे प्रियो, ये जो असीं इन्हां दिनां विच हाँ, जदों महामारियां चल रहीआं, बहुत सारियां घटनावां चल रहीआं हन, तो साडा इन्हां दिनां विच की फर्ज है। ये जो महामारियां चल रहीआं, जो ये घटनावां आ, सब प्रभु यीशु मसीह दी आमद नूं दसदियां हन। इसलिए इन्हां गल्लां तो असीं हौसला नहीं हारना, इन्हां गल्लां तो असीं सुचेत होना है। इन्हां गल्लां नूं असीं सिੱਖਦੇ हाँ कि साडे प्रभु यीशु मसीह दी आमद नज़दीक है। इस दे लिए असीं तैयार होना है, हौसला नहीं छड्डना, सगों तैयार होना है। क्यों? क्योंकि साडा दूल्हा, साडा प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा, जिसने सानू अपने लहू दे नाल खरीदिया है, जिसने सानू मुल दे के खरीदिया है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। सो जद प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है, उस दे नाल नाल ही मेरे प्यारो सानू इस मसीहत रस्ते तो दूर करन दे लई बहुत सारियां ऐसियां घटनावां हन, बहुत सारियां शिक्षावां हन, बहुत सारे ऐसे दास है, ऐसे सेवक है, ऐसे विश्वासी है, खास करके ऐसे सेवक बहुत सारे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। खास करके ऐसे प्रधान हैं, ऐसे याजक, ऐसे नबी हैं, बहुत उठे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने सानू पहला ही सूचित किया है। सो आइए असी जो पिछले दिनों में इस विषय के अनुसार साढ़े को एक सवाल भी आया, असी उस सवाल नूं पहला पढ़ांगे, फिर उसदे बारे सीखांगे। सो वो की है? मीका नबी की किताब 3 अध्याय उसका 11 वचन। मीका 3 अध्याय उसका 11 वचन। उसदे मुखिए हाँ वड्डी लैके न्यों करदे हन। हाँ 3 ਦਾ 11 वचन में लिखा, उसके मुखिए वड्डी लैके न्याय करते हैं। उसदे जाजक पहाड़े उत्ते सिखाउंदे हन। उसके जाजक पहाड़े दे उपर सिखाउंदे हन। उसदे नबी रोड़ लई फाल पाउंदे हन। उसदे नबी रोड़ और भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। मतलब रोकड़े दे लिए। पंजाबी दे विच रोकड़ा आया, रोकड़ा। उसदे नबी की लिखा, पढ़ो। उसदे लई हाँ रोड़के दी फाल लाउंदे हन। हाँ तां भी वो यह आके यहोवा उत्ते सहारा तो भी लेंदे ये हन। कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। भला यहोवा साडे विच नहीं है। यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी, कोई विपदा साडे उत्ते नहीं पवेगी। हाँ। सो असी इधर प्रभु दे वचन दे विचों पढ़िया, उसके प्रधान घूस लेकर विचार करते हैं। पंजाबी दे विच क्या है? ਉਹਦੇ प्रधान जो वड्डी लैके की करते हैं? विचार ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਆ पंजाबी दे विच फैसले करते हैं। सो ये मेरे प्यारो प्रभु का दास जो मीका आ, मीका नबी है, उस समय ये प्रभु का दास फिलिस्तीन की सीमा के उत्ते है। फिलिस्तीन की सीमा पर सी, ये यरूशलेम के दक्षिण पासे है, जो मोशक नाम शहर विच यरूशलेम तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मोशक नाम शहर विच रहन वाला प्रभु का दास है, उत्थे ये प्रचार कर रहा। उस समय यशाया नबी भी है। यशाया नबी यरूशलेम दे विच है और होशे इसराइल दे विच प्रचार करता है। तो मीका ग्रामीण जीवन अते सामान्य जनता दे विच प्रचारक है। ये जो प्रभु का दास मीका आ, जिस तरह किन्ने प्रभु के दास वड्डे, जिस तरह आपां यशाया देखा, यशाया प्रभु का दास है यरूशलेम दे विच है। यरूशलेम बोलने का मतलब जिस जगह ते परमेश्वर दे स्ट्रोंग लोग आ, जिस जगह ते परमेश्वर पिछे चलन वाले लोग सीगे, वे प्रभु का वड्डा दास आ। और होशे इसराइली लोगों के कलिसिया दे विच है। लेकिन जो ये मीका है,
ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਦ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਜਕ ਦਾਮ ਲੇਕਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇਤੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਜਕ ਦਾਮ ਲੇਕਰ ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਜਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਕੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਧਰ ਨਬੀ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਨਬੀ ਵੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਨਬੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। तो वह यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। कारण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਦਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਖਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ 12 ਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, 12 ਥੰਮ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਵਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਸਥਾ 28 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉੱਠੇ ਪਏ ਆ, ਗਲਤ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਉੱਠੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੀਕਾ 2 ਦਾ 2। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। हाँ, वो खेतों का लालच करते हैं, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ उन्हें छीन लेते हैं ਨਾਲੇ ਘਰ ਵੀ, और घरों का लालच करके ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। उन्हें भी ले लेते हैं, ਉਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ उसके घराने समेत पुरुष, हाँ,
ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेरा और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसने नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे, ना अपने सिर ऊंचे कर ना अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा, हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है, हाय वह तो उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है, वह हमारे खेत बलवा करने वालों को दे देता है। सो मेरे प्यारो, इधर जिस ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, प्रधान याजक प्रधान भी घूस लेकर विचार करते हैं, याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यद्वक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो वह यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। सो परमेश्वर ने इस गल नूं जरूर बोलते हैं, पर मेरे प्यारो परमेश्वर हाँ ते आमीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਆ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 21 ਔਰ 22 ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ वचन ਨੂੰ आप सब ने ध्यान देना। मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21, 22, 23 वचन पढ़ेंगे हम। मत्ती दी अंजील उसका 7 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ना हरेक जो मुझ वचन हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ना हरेक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हिंदी ਵਿੱਚ मैं पढ़दा हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरा नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सो मेरे प्यारो, असी इस गल नूं नहीं सोचना शायद कि ये लोगों का बचाव हो जाएगा। नहीं, जेकर उन्हां दा बचाव है, जेकर इन्हां दा बचाव हो सकता है, तो फिर मेरे प्यारो इस दा मतलब हर कोई व्यक्ति गलती करके वो की कहेगा मेरा बचाव हो सकता है। सो असी जिन्ने भी परमेश्वर के पिछे चलते हाँ, परमेश्वर के हजूर में चलने वाले लोग हाँ। सो मेरे प्यारो, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है, वो कदी किसी नूं छड्डेगा नहीं, चाहे कैसे भी क्यों नहीं भविष्यवक्ता कोई भी क्यों नहीं, प्रभु उन्हां नूं छड्डेगा नहीं। इस गल नूं हमेशा याद रखना। कई बार किन्ने विश्वासी लोग भी ऐसे वचन नूं पढ़ के किन्ने इन्हां दिनां विच सुसमाचार दे प्रचार नूं छड्ड के भविष्यवाणियां दी वल लग गए, झूठियां कहानियां दी वल लग गए, लोकां नूं लालच दे पिछे। सो ये भी लोग इस तरह करते हैं, ये भी लोग झूठियां भविष्यवाणियां करते हैं, सो झूठियां भविष्यवक्तावां दे लई। सो मेरे प्यारो, ये सब लोग प्रभु की हजूरी विच नहीं जाणगे। ये कहिंदे है साडे ते विपत्ति नहीं आएगी। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर है,
ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਬਵਾਸੀਰ, ਦਦਰੀ, ਖੁਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿਪੱਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਪੱਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਕੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਐਸੇ ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕੈਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੱਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਠੱਗੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਵਾਇਆ। ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਦਾ 21 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲਿਆ? ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ